तो केम छो दोस्तों, स्वागत है तमारू मारी चैनल न्यू गुजराती टेक में। आज आपणे शीखवाना छीए किचन वाळू लोगो बनावता। तमे दोस्तों अहींया जोई शकशो, जो मैं अहींया लख्युं छे महाकाल। आवुं तमे किचन वाळू लोगो तमे तमारी चेनलनुं, तमारा नामनुं, तमारा स्टेटसनुं गमे ते तमे आवो लोगो क्रिएट करवा मांगता होय तो ते आज आपणे आ विडियोमां शीखवाना छीए। तो विडियो स्टार्ट करीए ते पहेला जो तमे मारी चेनल बनाववाना आव्या होय ने हजी सुधी मारी चेनलने सब्सक्राइब ना करी होय तो सब्सक्राइब करी लो, ते बाजुना बेल आइकनने प्रेस करी लो, जेथी करीने मारो नवा कोई विडियो अपलोड थाय तो तेनी नोटिफिकेशन सौथी पहेला तमने मळी जाय। तो दोस्तों आवो पीएनजी लोगो बनाववा माटे आपणे अत्यारे हाल जे एप्लिकेशननो यूज करी रह्या छीए तेनुं नाम छे टेक्सटून एप। ठीक छे दोस्तों, तमे पिक्सेलैबनो पण उपयोग करी शको छो, परंतु पिक्सेलैबनी अंदर एवुं थाय छे कि आपणे ज्यारे इम्बोजने इनेबल करीए छीए दोस्तों, आ लास्टमां तमने देखाई रह्युं छे इम्बोज, तेनो दोस्तों ज्यारे आपणे इनेबल करीए छीए त्यारे इमेज फाटी जती होय छे। तेनुं मेन कारण छे कि जे दोस्तों मोबाइलનું वर्जन 10 થી વધારે હશે, 10 થી ઉપર 11 હોય 12 હોય 13 15 ગમે તે એન્ડ્રોઈડ વર્જન હોય 10 થી વધારે તેઓને ઇમ્બોજમાં આ પ્રોબ્લેમ થશે, કારણ કે પિક્સલ લેબની અંદર કે કોઈ પણ એપ્લિકેશનની અંદર ઇમ્બોજ સપોર્ટ થતું નથી। ઠીક છે दोस्तों, तो તે પ્રોબ્લેમ ન થાય તેટલા માટે હું આ ટેક્સ્ટનો એપ્લિકેશનનો યુઝ કરી રહ્યો છું। આની અંદર પણ આપણે થોડું ઘણું સેટિંગ કરવું પડે છે તો જ ઇમ્બોજ વ્યવસ્થિત કાર્ય કરે છે। તમે પિક્સલ એપનો પણ યુઝ કરી શકો છો। તો दोस्तों સૌથી પહેલાં આવું આપણે लोगो क्रिएट करवा माटे तमे दोस्तों जो अहींया जे मैं लख्युं छे तेने डिलीट कर लऊं सौथी पहेला। अने हवे आपणे शुं करीशुं, सौथी पहेला आपणे इमेजनी जे साइज छे तेने सेट करीशुं। तो तेना माटे 3 डॉट्स पर क्लिक करीशुं, त्यारबाद इमेज साइज जे तमने देखाई रह्युं छे तेना पर क्लिक करी अने आ कस्टम पर क्लिक करी अने आपणे अहींयाथी यूट्यूब थंबनेल लख्युं छे तेने सिलेक्ट करीने ओके करीशुं। पिक्सल लेबमां जेवी सिस्टम छे ते दरेक सिस्टम आनी अंदर लागू छे दोस्तों, बधुं ज वर्क आनी अंदर करे छे योग्य रीते, अने पिक्सल लेब करતાં पण सारूं कार्य करे छे आ एप्लिकेशन। ठीक छे दोस्तों, तो हवे आपणे सिम्पली सौथी पहेला अहींया शुं करवानुं छे, लखी लेवानुं छे। आपणे जे कंई लोगो बनावવો હોય તેને લખી લેવાનું સૌથી પહેલાં। તો મેં જેવું મહાકાલ લખીને તમને બતાવ્યું છે તેવું મહાકાલ જ હું અહીંયા લખી લઉં, જેથી કરીને તમને વધારે ખ્યાલ આવે। ઠીક છે दोस्तों, તો મહાકાલ લખીને મેં અહીંયા કરી લીધું ડન અને ઓકે। તો મારું મહાકાલ લખેલું અહીંયા આવી ગયું। ત્યારબાદ दोस्तों તેની ટેક્સ્ટની સાઇઝ છે તેને હું થોડી મોટી કરી લઉં। તમે दोस्तों જો આટલી મોટી હું અહીંયા રાખી રહ્યો છું, મહાકાલ લખેલું। ઠીક છે दोस्तों, ત્યારબાદ તેને ઓકે કરી લઈએ। હવે दोस्तों શું કરીશું, આપણે તેના ફોન્ટની સ્ટાઇલ ચેન્જ કરી લઈશું। તો અહીંયા જે ફોન્ટ છે તેના પર ક્લિક કરીને માય ફોન્ટમાં જઈશું અને दोस्तों અહીંયાથી હું જે કોઈ ફોન્ટનો યુઝ કરી રહ્યો છું તેની લિંક તમને दोस्तों मारा वीडियो डिस्क्रिप्शन अंदर थी मळी जशे, त्याथी तमे सिम्पली डाउनलॉड करीने आ फोन्टनो यूज करी शकशो। तो दोस्तों महाकाल लखीने अहींया आवी गयुं छे। हवे शुं करवानुं छे, सिम्पली तमे नीचे जाओ तो तमने अहींया देखाशे स्ट्रोक। तो स्ट्रोक पर क्लिक करीने तेने इनेबल करी लेवानुं। इनेबल कर्या बाद तेनो कलर आपणे करवानो छे व्हाइट, ने व्हाइट कलर कर्या बाद दोस्तों तेने थोड़ुं घणुं खेंचीने आ रीते वधारे करवानुं। दोस्तों आनी अंदर एवुं छे कि आपणुं जे बेकग्राउंड छे ते व्हाइट छे तेना कारणे व्यवस्थित तमने नथी देखातुं। तो सौथी पहेला हुं तेनो बेकग्राउंडनो कलर कंईक अलग लई लઉં, जेथी करीने वधारे तमने समजमां आवे। तो लाल राखीए अत्यारे। ठीक है दोस्तों, टेम्पररी। तो वળી पाछा આપણે જે લખીને લાવ્યા તેની ઉપર જઈ અને અહીંયા જે હતું આપણું સ્ટ્રોક, તો સ્ટ્રોકને दोस्तों તમારે વધારીને તમે दोस्तों જોઈ શકશો, તમને યોગ્ય લાગે તેટલો રાખી શકો છો, પરંતુ હું તમને સલાહ આપીશ કે તમારે 60 થી 65 સુધીનો તેનો રાખવાનો। ઠીક છે दोस्तों, 65 કરી લઈએ, આટલું હું રાખી રહ્યો છું। ત્યારબાદ તેને કરી લઈએ ઓકે। હવે दोस्तों આપણે જે મહાકાલ લખ્યું છે તેને આપણે એક કોપી કરવાની છે। તો સૌથી પહેલાં આપણે તેને કોપી કરી લઈએ। તો ઉપર જઈશું તો આપણે કોપીનો ઓપ્શન મળી જશે। તો આ થઈ ગઈ મારી કોપી। ઠીક છે दोस्तों, આ કોપી મારી બનીને આવી ગઈ। दोस्तों આપણે જે કોપી કરી તેની જે સ્ટ્રોક સાઇઝ છે તેને આપણે ઓફ કરી દેવાની છે। ઠીક છે दोस्तों, અને હવે તેને સાઈડમાં રહેવા દેવાનું। હવે આપણે જે અત્યારે સ્ટ્રોકને ઇનેબલ કર્યું છે તેના પર આપણે ક્લિક કરી લેવાનું અને ત્યાં આપણા જે અક્ષરોનો કલર છે તેને વ્હાઇટ કરી લેવાનો છે સૌથી પહેલાં। ઠીક છે दोस्तों, તો હું કલર શોધી લઉં, અહીંયા કલર લખ્યું છે અને તેનો કલર વ્હાઇટ કરી લઈએ, એટલે આ રીતની પોઝિશન થઈ જશે। ત્યારબાદ તેને ઓકે કરી લેવાનું। હવે આપણે જે લખેલું છે આ મહાકાલ તેને આપણે વચ્ચોવચ્ચ લેવાનું છે સેન્ટરમાં। તો તેના માટે दोस्तों તમે જો આપણને અહીંયા ઓપ્શન મળી જાય છે रिलेटिव पोजिशन। ठीक है दोस्तों, तो तेना पर आपणे क्लिक करीने आ वच्चेना बंने ऑप्शन ने क्लिक करीशुं एटले आपणुं लखेलुं वच्चोवच्च आई जशे। त्यारबाद हवे तेने करी लेवानुं ओके। त्यारबाद आपणे जे नीचे लखीने लाव्या छे महाकाल तेने सिलेक्ट करवानुं અને તેને પણ આપણે વચ્ચોવચ્ચ લઈશું, એટલે તમે दोस्तों જો કંઈક આ રીતે તે સેટ થઈ જશે ઓટોમેટિકલી। થઈ ગયું સેટ વ્યવસ્થિત રીતે, આટલું કાર્ય તમારું થઈ જાય। ત્યારબાદ હવે તમારે શું કરવાનું છે, અહીંયા ત્રીજા નંબર ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। ત્રીજા નંબર પર ક્લિક કરી અને તમે दोस्तों જો અહીંયા જે શેપનો ઓપ્શન છે ત્યાંથી આપણે શેપ લેવાનો છે। તમે પિક્સેલ એપ યુઝ કરશો તો તેના પણ આ તમારે આ જ કાર્ય કરવાનું। તો ત્યાંથી આપણે રાઉન્ડ શેપને લેવાનો આ રીતે। ત્યારબાદ તેની ઓપાસિટી જે તેને આપણે ઓછી કરી દેવાની, હાવ 0। ત્યારબાદ નીચે જશો એટલે તમને અહીંયા દેખાશે સ્ટ્રોક। તો સ્ટ્રોકને दोस्तों તમારે આ રીતે વધારવાનો છે। જુઓ दोस्तों
25 જેટલો સ્ટ્રોક કરી લેવાનો તમારે। ત્યારબાદ તમે દોસ્તો જો નીચે જાવ એટલે તેનો કલર જે આપણે સ્ટ્રોકનો હોય તે વ્હાઇટ કરવાનો, આ રીતે વ્હાઇટ રિંગ બનવી જોઈએ। ત્યારબાદ તેને કરી લેવાનું ઓકે। હવે દોસ્તો આપણે તેને વ્યવસ્થિત આ રીતે નાનું કરી લેવાનું, જેટલું તમને યોગ્ય લાગે તેટલું તમે નાનું તેને રાખી શકો છો। અને નાનું કર્યા બાદ તમારે દોસ્તો એને વ્યવસ્થિત રીતે સેટ કરી લેવાનું છે, ઠીક છે દોસ્તો। ત્યારબાદ દોસ્તો તમે મૂવમેન્ટમાં જઈ અને તેને દોસ્તો આપણે જ્યાં કિચનનું હોલ રાખવા માંગતા હોય ત્યાં તમે તેને રાખી શકો છો। હું દોસ્તો તમે જોઈ શકશો તેનો હોલ હું અહીંયા સેટ કરી રહ્યો છું, અહીંયા કે જે રહ્યો આપણે તેની પર આપણે તેનો હોલ સેટ કરીશું આ રીતે, ઠીક છે દોસ્તો। વ્યવસ્થિત રીતે અહીંયા રાખી રહ્યો છું, અહીંયા તમે દોસ્તો જોઈ શકો છો। આટલો થઈ ગયું કાર્ય, આટલું પૂરું। અહીંયા સુધી તમને સમજણ પડી ગઈ છે। હવે દોસ્તો તમારે શું કરવાનું, તમે જો આ જે લેયરનું ઓપ્શન તમને દેખાયું છે ત્યાં ક્લિક કરવાનું। ત્યારબાદ આપણે હવે મર્જ કરીશું, તો મર્જ કરવા માટે તમને જે ઓપ્શન દેખાય છે મર્જનો તેના પર ક્લિક કરીને ત્રણેય ઇમેજને આ રીતે તમારે સિલેક્ટ કરી લેવાની અને ત્યારબાદ તેને ઓકે કરી લેવાનું। તો દોસ્તો તમે જેવું તેને ઓકે કરશો, ત્રણેય સિલેક્ટ કરી મર્જ ઉપર, તો તે મર્જ થઈને એક ઇમેજ બની જશે, ઠીક છે દોસ્તો। ત્યારબાદ વળી પાસે આપણે શું કરવાનું છે, સિમ્પલી તમે નીચે જાઓ એટલે ત્રીજા નંબરમાં તમને એક અહીંયા ઓપ્શન મળશે ઇરેઝ કલરનું, તેના પર ક્લિક કરવાનું અને તેને ઇનેબલ કરવાનું। ઇનેબલ કરશો એટલે શું થશે, તમારો વ્હાઇટ કલર રિમૂવ થઈ જશે, પરંતુ આપણે ખરેખર અહીંયાથી બ્લેક કલરને રિમૂવ કરવાનો છે। તો તેના માટે તમે ડ્રોપરનું ઓપ્શન દેખાડ્યું છે ત્યાં ક્લિક કરી અને તમારે અહીંયાથી બ્લેક કલર સિલેક્ટ કરી લેવાનો। ત્યારબાદ તમને રાઇટ ક્લિક પર ક્લિક કરશો એટલે તમારો બ્લેક કલર અહીંયાથી રિમૂવ થઈ જશે, ઠીક છે દોસ્તો। આ કાર્ય થઈ ગયું તમારું પૂરું। હવે તમારે સિમ્પલી શું કરવાનું છે, ત્રીજા નંબરના ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરી અહીંયા અને તમારે એક શેપ લેવાનો છે આ રીતે, અને શેપ લઈને દોસ્તો તેને ગમે ત્યાં તમારે તેને સંતાડી દેવાનું। તમે દોસ્તો જો મેં વ્હાઇટ કલરનો શેપ લીધો, પણ હવે તેને હું અહીંયા સંતાડી દઈશ, તમે જોઈ શકશો આ રીતે, અને તેને સાઈડમાં દબાઈ દઈએ કે જેથી કરીને આપણે તે દેખાવું ના જોઈએ, આ રીતે તમે તેને સંતાડી શકો છો, ઠીક છે દોસ્તો। ત્યારબાદ તેને કરવાનું ઓકે। હવે દોસ્તો આપણે 3 લેયર ઉપર ક્લિક કરી અને અહીંયાથી બંનેને મર્જ કરી લેવાની છે, બંને ઇમેજને, ઠીક છે દોસ્તો। તે મર્જ કરશો એટલે આપણી એક ઇમેજ બની જશે આ રીતે। હવે ઓકે કરી લેવાનું। હવે દોસ્તો ત્રીજા નંબરના ઓપ્શનમાં જ આપણે નીચે જઈશું એટલે આપણને કાંઈ ઓપ્શન મળે છે ટેક્સચરનું, તો ટેક્સચર ઉપર આપણે ક્લિક કરવાનું। ત્યારબાદ આપણે એક ટેક્સચર આની અંદર એડ કરવાનું છે દોસ્તો। હું આની અંદર જે કંઈ ઇમેજ ફોન્ટ ટેક્સચરનો યુઝ કરીશ તેની લિંક તમને મારા વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદરથી મળી જશે, ત્યાંથી તમે તેને ડાઉનલોડ કરી શકો છો। તો હવે ઇમેજમાં જઈને આપણા સ્ટોરેજમાંથી તે ટેક્સચર હું લઈ લઉં, ઠીક છે। તો દોસ્તો તમે જોઈ શકશો આપણે જે લઈ રહ્યા છીએ તે ટેક્સચર આવું છે। ત્યારબાદ તેને કરીશું ઓકે, એટલે આ રીતે તમારો ટેક્સચર આની અંદર એડ થઈ જશે। ત્યારબાદ તેને કરી લઈએ ઓકે, ઠીક છે દોસ્તો। ટેક્સચરનું તમે જે સ્કેલ છે તેને દોસ્તો થોડુંક વધારી શકો છો આ રીતે, તમને યોગ્ય લાગે ત્યાં સુધી। ત્યારબાદ તેને કરી લેજો ઓકે। હવે દોસ્તો આપણે નીચે જઈશું અને હવે આપણે ઇમ્બોજનો યુઝ કરવાના છે, તો ઇમ્બોજ ઉપર તમે દોસ્તો જેવું ક્લિક કરો તેને ઇનેબલ કરશો એટલે તમે દોસ્તો જોઈ શકો છો અહીંયા મારી લખેલી ઇમેજ ફાટી ગઈ છે। અહીંયા શું લખેલું છે તમે વાંચી શકો છો કે એન્ડ્રોઈડ 10+ OS હશે તેની પર આ સપોર્ટ કરશે નહીં। તો તેના માટે શું કરવાનું, એડજસ્ટ ઇમેજ, મતલબ આપણે ઇમેજને થોડી નાની મોટી કરો એટલે તમે દોસ્તો જોઈ શકશો કે તમારી તે ઇમેજ વ્યવસ્થિત રીતે સેટ થઈ જશે। દોસ્તો તમે જો મેં આટલી રાખી તો તે મારું નામ વ્યવસ્થિત રીતે સેટ થઈને આવી ગયું। નાની મોટી તમે ઇમેજ કરો એટલે સેટ થઈ જાય। ત્યારબાદ દોસ્તો નીચે તમે જાઓ એટલે આ જે બેવલ જે તમને દેખાય છે તેને દોસ્તો આ રીતે ઘટાડી દેવાનું, આપણે બેવલને થોડું ઘટાડીને આ રીતે કરી લેવાનું। તો હવે આપણી ઇમેજ સરસ મજાની અહીંયા લાગી રહી છે, તમે દોસ્તો જોઈ શકશો આપણું મહાકાલ લખેલું સરસ મજાનું અહીંયા લાગી રહ્યું છે। ત્યારબાદ તેને થોડું આ રીતે નીચે લઈ લઈશું। હવે આપણે આની અંદરથી ફરી એક બીજી એક ઇમેજને એડ કરવાનું છે, તો તેના માટે જઈશું ગેલેરીમાં, ગેલેરી ઉપર ક્લિક કરીને દોસ્તો આપણે ફરીથી આપણે એક ઇમેજ લેવાની છે, તો હું તે ઇમેજને લઈ લઉં। તો દોસ્તો તમે જોઈ શકશો આપણે આ કિચનવાળી ઇમેજ અહીંયા લઈ રહ્યા છીએ। ત્યારબાદ તેને કરી લઈશું ઓકે, તે PNGમાં છે દોસ્તો। ત્યારબાદ તેને આ રીતે નાની કરી લેવાની, નાની કર્યા બાદ દોસ્તો તમે જો તેને આ રીતે વ્યવસ્થિત અહીંયા આપણે સેટ કરવાની છે, તેને દોસ્તો જોઈ શકશો જેથી કરીને આપણને લાગે કે આપણું કિચન વ્યવસ્થિત ત્યાં દેખાઈ રહ્યું છે। તમે દોસ્તો જોઈ લો હવે કેવું સરસ મજાનું લાગી રહ્યું છે। ત્યારબાદ અહીંયા તમને જે લેયરનું ઓપ્શન દેખાય છે ત્યાં ક્લિક કરીને દોસ્તો તેને બંને ઇમેજોને ફરીથી આપણે તેને મર્જ કરી લઈશું, અને મર્જ કરતાં કદાચ આપણી ઇમેજ ફાટી જાય તો તમારે તેને નાની મોટી કરશો તે ઓટોમેટિકલી સેટ થઈ જશે। હવે દોસ્તો આપણું આટલું કાર્ય થઈ ગયું અહીંયા પૂરું। હવે શું કરવાનું, તમે નીચે જાઓ એટલે તમને અહીંયા એક ઓપ્શન મળે છે શેડોનો, શેડો પર ક્લિક કરીને તેને ઇનેબલ કરવાનું। ઇનેબલ કર્યા બાદ જે ઓફસેટ X છે તેને દોસ્તો આ રીતે થોડુંક -21-22 કરી લેવાનું। તો દોસ્તો તમે જુઓ કેટલું સરસ મજાનું આપણું કિચન લાગી રહ્યું છે। હવે દોસ્તો આપણે આની અંદર બેકગ્રાઉન્ડ યુઝ કરવાના છે, તો બેકગ્રાઉન્ડ માટે તમે જો ચોથા નંબર પર ક્લિક કરીને અહીંયા તમે દોસ્તો નીચે જાઓ એટલે તમને અહીંયા ઓપ્શન દેખાય છે ફ્રોમ ગેલેરી, ત્યાં ક્લિક કરી લેવાનું અને આપણે આની અંદર એક બેકગ્રાઉન્ડ યુઝ કરવાના છીએ, તો તે પણ તમને મારે આ ઇમેજ તમને મળી જશે આપણે વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદરથી, ઠીક છે દોસ્તો। તો તે ઇમેજ હું લઈ લઉં। તો દોસ્તો તમે જોઈ શકશો આ ટેક્સચર આપણે અહીંયા લઈ રહ્યા છીએ। ત્યારબાદ તેને ઓકે કરીએ તો આપણું ઇમેજ અહીંયા બનીને વ્યવસ્થિત રીતે સેટ થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો મહાકાલ લખેલું। આની અંદર તમે તમારું નામ, તમારા ચેનલનું નામ, કોઈ પણ લોગો તમે આ રીતે ક્રિએટ કરી શકો છો। ત્યારબાદ હવે દોસ્તો આપણે તેને સેવ કરવાનું છે, અને હા દોસ્તો ટેક્સ્ટૂન એપ્લિકેશનને યુઝ કરવા માટે તમારે નેટ ચાલુ રાખવું પડશે, ઠીક છે દોસ્તો, સેવ નકર નહીં થાય। તો દોસ્તો હવે આપણે સેવ ઉપર ક્લિક કરી દઈએ, સેવ એજ ઇમેજ પર ક્લિક કરીશું। ત્યારબાદ અહીંયા જે ડિફોલ્ટ છે ત્યાં ક્લિક કરીને હું અહીંયાથી હાઈ ક્વોલિટી સિલેક્ટ કરીને સેવ ટુ ગેલેરી કરીશ તો મારી ઇમેજ સેવ થઈ ગઈ છે, ઠીક છે દોસ્તો।
તો દોસ્તો આવી રીતે તમે ટેક્સ્ટનો ઉપયોગ કરીને તમારા કિચનવાળા લોગોને બનાવી શકો છો. તો દોસ્તો તમને વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઈક કરજો, ચેનલ બનાવવા હોય તો તેને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને તમારો કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો મને કોમેન્ટ કરજો. તો હવે આપણે મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય, ટાટા.